R9 టీవీ నేను నీరజ. బులెటిన్ లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. మల్లు స్వరాజ్యం కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించిన మాజీ ఎంపీ బృందా కరత్. శిక్షణ పూర్తి చేసిన జర్నలిస్టులకు సర్టిఫికెట్లు అందజేత. నిర్లక్ష్యం నీడలో కాకతీయుల శిల్పకళ. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయ 14వ వార్షికోత్సవ వేడుకలు. దుబ్బాక మండల కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వ దిష్టిబొమ్మ దగ్ధం. బాధిత కుటుంబానికి 50 లక్షల పరిహారం అందించాలన్న బీజేపీ నాయకులు. అడవి పందుల బెడదతో నష్టపోతున్న రైతులు. నిలిపి ఉన్న వాహనంలో భారీ చోరీ. సర్వోదయ సంకల్ప పాదయాత్రలో పాల్గొన్న సింగిరెడ్డి హరివర్ధన్ రెడ్డి. తెలంగాణ సాయుధ పోరాట యోధురాలు మల్లు స్వరాజ్యం కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి ఆమె చిత్రపటానికి నివాళులు అర్పించిన మాజీ ఎంపీ బృందా కరత్. నల్గొండ సిపిఎం కార్యాలయంలో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించారు. ఇటీవల మరణించిన తెలంగాణ సాయుధ పోరాట యోధురాలు మల్లు స్వరాజ్యం కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి ఆమె చిత్రపటానికి నివాళులు అర్పించిన సిపిఎం పొలిట్ బ్యూరో సభ్యురాలు మాజీ ఎంపీ బృందా కరత్. సిపిఎం పొలిట్ బ్యూరో సభ్యురాలు బృందా కరత్ ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ సాయుధ పోరాట వీరనారి, పేద ప్రజల కోసం చివరి వరకు తప్పించిన మల్లు స్వరాజ్యం మరణం బాధాకరమన్నారు. ఆమె ప్రజల మనసుల్లో చిరస్థాయిగా జీవించి ఉంటారని తెలిపారు. కేవలం తెలంగాణలోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా మహిళా పోరాటాలకు స్ఫూర్తి మల్లు స్వరాజ్యమన్నారు. నైజాంకి వ్యతిరేకంగా, భూస్వాములకు వ్యతిరేకంగా పోరాడి నాటి రోజుల్లోనే మహిళల పోరాట పటిమను ప్రపంచానికి చాటిన వీరనారి. సంపన్న కుటుంబంలో పుట్టిన, అడవుల్లో చెట్ల నడుమ భూమి కోసం, భుక్తి కోసం, వెట్టి చాకిరి విముక్తి కోసం బందుకు పట్టి పోరాటం చేశారు. జీవించినంత కాలం ప్రజల కోసం పోరాటాలే జీవితంగా స్వరాజ్యం నిలిచారు. సాంప్రదాయాల పేరుతో మహిళలను ఇంటికే పరిమితం చేసిన కాలంలోనూ ప్రపంచ స్థాయి గెరిల్లా పోరాటంలో ముందుండి నడిచారు స్వరాజ్యం. ఒక కమ్యూనిస్టుగా, మార్క్సిస్టుగా నిరంతర పోరాటశీలిగా నిలిచారు. దేశవ్యాప్తంగా భవిష్యత్ ఉద్యమాలకు స్వరాజ్యమే మా స్ఫూర్తి. ఈ కార్యక్రమంలో సిపిఎం నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. हैदराबाद और अब यहाँ नलगोंडा में हमारी बहुत ही प्रिय नेता, कम्युनिस्ट योद्धा, गरीबों के लिए जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी व्यतीत की, हमारे बहुत ही प्रिय कॉमरेड स्वराज्यम को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए, उनके परिवारजनों से मिलने के लिए और नलगोंडा के तमाम साथियों से उनकी दुख में शामिल होने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये कहना चाहूँगी कि स्वराज्यम की जो ज़िंदगी की इतिहास है वो केवल तेलंगाना के लिए नहीं, ये पूरे भारत की गरीबों के खिलाफ जो शोषण है, उस शोषण के खिलाफ आंदोलन में जितने भी हजारों लाखों लोग शामिल हैं उस सपना को लेकर, उन सब के लिए हमारी प्रिय नेत्री मल्लू स्वराज्यम एक प्रेरणा की स्रोत थी, है और हमेशा रहेगी। हम लोग जो पॉलिटिक्स में महिलाएं आती हैं, एक बहुत कठिन दुनिया है, क्योंकि एक पुरुष प्रधान समाज में एक औरत को अपने आदर्श और विचारधारा को आगे ले जाने के लिए बहुत बाधाएं तोड़ने पड़ते हैं। और मल्लू स्वराज्यम बचपन से, बहुत छोटी थी तब, अपने भाई
की मिसाल को सामने रखकर उसने तय किया उस छोटी बचपन में कि किसानों की शोषण है उसके खिलाफ मैं लड़ूंगी। और आप सोचिए उस समय मेरे ख्याल 15 या 16 साल की थी जब निज़ाम की करूर हुकूमत जो सामंतों की हुकूमत थी, महिलाओं को शोषण मुक्त एक समाज तैयार करने के लिए अपने हाथों में हथियार लेकर उस समय एक तरफ ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई और दूसरी तरफ सामंतों के खिलाफ लड़ाई में स्वराज्यम का एक मिसाल है। और आज अगर हम देखते हैं परिवार में भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई। पहले जिस परिवार में, क्योंकि बचपन के समय आप जानते थे कि वहाँ अलग प्रकार के रिश्ते बनते थे, और उस समय उसने चुनौती देकर कहा कि कोई भी हो, हमारे परिवार के लोग हो या बाहर के लोग हो या गांव के लोग हो या जाति के लोग हो, कोई भी जो हमें रोकने का प्रयास करेगा, सामंतों के पक्ष में मैं आवाज़ उठाऊंगी। तो इसलिए संपूर्ण रूप में आज़ादी के पहले उस संघर्ष में स्वराज्य ने महिलाओं को एक ऐसी शक्ति दी कि उनको देखकर और 300 महिलाएं जुड़ गए उस दलम में और जंगलों में आदिवासियों के बीच रहकर वो लड़ाई लड़ी। मैं आज इसलिए उनकी उस बात को कहती हूँ कि आज के हालात भी जैसे औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि उसने हमें 3 बातों सिखाया। पहले बात, अगर जीना है अपने लिए सिर्फ नहीं, जीना है गरीबों के लिए जियो, जीना है शोषण के खिलाफ तुम जियो, जो भी तुम्हारे अंदर ऊर्जा है समाज को बदलने के लिए करो। ये उनकी पहली शिक्षा थी। और आज पूरे देश भर में आने वाले दिनों में सब जगह शोक सभाएं होंगी, सिर्फ शोक के लिए नहीं, लेकिन गर्व। एक कम्युनिस्ट, एक मार्क्सिस्ट जिंदगी भर, आज तो अदल बदल, दल बदल, ये सब चल रहा है, किसी को कुछ पता नहीं, सुबह कोई, रात को कोई, कहाँ कौन जा रहा है। ప్రభుత్వ పథకాలపై ఎస్సీ జర్నలిస్టులకు హైదరాబాదులో 2 రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. శిక్షణ పూర్తి చేసిన జర్నలిస్టులకు సర్టిఫికెట్లు అందజేస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలపై ఎస్సీ జర్నలిస్టులకు హైదరాబాదులో 2 రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. శిక్షణ పూర్తి చేసిన జర్నలిస్టులకు సర్టిఫికెట్లు అందజేస్తారు. జిల్లాలోని ఎస్సీ జర్నలిస్టులు ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా కలెక్టర్ హరీష్ తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆయా ప్రభుత్వ పథకాలపై ఎస్సీ జర్నలిస్టులకు హైదరాబాద్లో 2 రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్లు, దీనిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా కలెక్టర్ హరీష్ మంగళవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా నుండి శిక్షణకు హాజరయ్యే జర్నలిస్టులు ఈ నెల 23 సాయంత్రం 5 గంటల వరకు జిల్లా డిపిఆర్ఓ కార్యాలయంలో తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవాలన్నారు. ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాన్ని తెలంగాణ రాష్ట్ర మీడియా అకాడమీ, తెలంగాణ షెడ్యూల్ కులాల సహకార అభివృద్ధి సంస్థ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 26, 27వ తేదీలలో షెడ్యూల్ కులాల జర్నలిస్టుల ప్రత్యేక శిక్షణా తరగతులు నిర్వహిస్తారని కలెక్టర్ హరీష్ తెలిపారు. ఈ మేరకు శిక్షణా తరగతులను మార్చి 26, 27వ తేదీల్లో హైదరాబాద్ మాసబ్ ట్యాంక్లోని జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ ఆడిటోరియంలో మీడియా అకాడమీ చైర్మన్ అల్లం నారాయణ అధ్యక్షతన శిక్షణా తరగతులు జరుగుతాయన్నారు. ఈ నెల 26వ తేదీ ఉదయం 10:30 గంటలకు ప్రారంభించిన అనంతరం మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు మల్లెపల్లి లక్ష్మయ్య బుద్ధ పూర్ణిమ ప్రాజెక్టు ప్రత్యేక అధికారి, ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు, దళిత బంధు, ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్ పై అవగాహన,
సీనియర్ జర్నలిస్టు బుర్రా శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో సాయంత్రం 4 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు డిజిటల్ మీడియాపై ప్రసంగిస్తారని కలెక్టర్ వివరించారు. అలాగే ఈ నెల 27న ఉదయం 11 గంటలకు సీనియర్ జర్నలిస్టు చిల్లా మల్లేశం పత్రికల భాష తప్పులు దిద్దుబాటుపై, మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ప్రొఫెసర్ గంటా చక్రపాణి దళిత జర్నలిస్టుల ప్రత్యేక అస్తిత్వం, జర్నలిజంలో దళితుల భాగస్వామ్యం పాత్ర అనే అంశంపై గోవింద్ రెడ్డి, మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు నేర వార్తలు అనే అంశంపై, మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా పరస్పర ఆధారితాలు అనే అంశంపై సీనియర్ జర్నలిస్ట్ బుచ్చన్న ప్రసంగిస్తారని తెలిపారు. ఈ శిక్షణ కార్యక్రమాలు ప్రతిరోజు ఉదయం 10:30 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు కొనసాగుతాయని, శిక్షణ పూర్తి చేసిన జర్నలిస్టులకు సర్టిఫికెట్లను అందజేస్తామని కలెక్టర్ తెలియజేశారు. శిక్షణ తరగతులలో భాగంగా వృత్తి నైపుణ్యం పెంపొందించే విధంగా తెలంగాణ సంపాదకులు, సీనియర్ జర్నలిస్టులు ప్రత్యేక తరగతులు నిర్వహిస్తారని కలెక్టర్ తెలిపారు. ఈ శిక్షణకు హాజరయ్యే జర్నలిస్టులకు ఉచిత భోజన సౌకర్యం కల్పిస్తామన్నారు. శిక్షణ తరగతులను జిల్లాలోని ఎస్సీ జర్నలిస్టులందరూ సద్వినియోగపరచుకోవాలని కలెక్టర్ హరీష్ కోరారు. కాకతీయులు ఏలిన గడ్డ ఉమ్మడి ఓరగల్లు నాటి కళా నైపుణ్యంతో చెక్కిన శిల్పాలతో నిర్మించిన ఆలయాలు ప్రపంచ ఖ్యాతి పొందాయి. నాడు కళా నైపుణ్యంతో చెక్కిన శిల్పాలతో నిర్మించిన ఆలయాలు ప్రపంచ ఖ్యాతి పొందాయి. కాకతీయ రాజుల కళా సంపద చరిత్ర ఇప్పటికీ సజీవంగా ఉన్నా పాలకుల నిర్లక్ష్యం మూలంగా కాలగర్భంలో కలిసిపోతోంది. జనగామ జిల్లా రఘునాథపల్లి మండలం నిడికొండ గ్రామంలో 1919లో కాకతీయులు త్రికుటాలయం 500 పిల్లర్లతో నిర్మించారు. నేటికి నిరాధారణకు గురవుతోంది. గతంలో పునరుద్ధరణకు అడుగులు పడినా ఆదిలోనే అవాంతరం ఏర్పడి పనులు ఆగిపోయాయి. విప్పిపెట్టిన విలువైన శిలలను చిందరవందరగా వేశారు. దేవత, నంది విగ్రహాలు, గోపురాలు దెబ్బతింటున్నాయి. ఆలయ పునరుద్ధరణకు గ్రహణం వీడి మోక్షం ఎప్పుడు కలుగుతుందో, కాకతీయ రాజుల చరిత్రను భవిష్యత్తు తరాలకు అందించేందుకు ఆలయ పునరుద్ధరణపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మిరుదొడ్డి మండల కేంద్రంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో 14వ వార్షికోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. సిద్దిపేట జిల్లా మిరుదొడ్డి మండల కేంద్రంలో మంగళవారం రోజు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో ఆలయ ధర్మకర్త సుతారి సత్తయ్య ఆధ్వర్యంలో 14వ వార్షికోత్సవ కార్యక్రమం స్వామివారి కళ్యాణం ఘనంగా నిర్వహించారు. ఉదయం నుండి ఆడపడుచులు మంగళ హారతితో స్వామివారి దర్శనార్థం గురించి భారీగా తరలివచ్చారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు ప్రవీణ్, కమిటీ సభ్యులు, ఎంపీటీసీ సుతారి నరసింహులు మాట్లాడుతూ ఉదయం నుండి స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించామని తెలిపారు. మరియు కుంకుమార్చన, పుష్పాభిషేకం, అఖండ దీప నైవేద్య, సామూహిక నవగ్రహ పూజ, యజ్ఞానం తదితర కార్యక్రమాలు నిర్వహించామని తెలిపారు. అనంతరం తీర్థ ప్రసాదాలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ కమిటీ సభ్యులు, భక్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. मनोहर वक्षस्थले तिथिवार नक्षत्र मुहूर्त लग्न
దండం పెట్టుకోండి. గోవింద అందరూ కూడా కన్యాల గట్టనిచ్చిరా భూలీలాసమేత వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం. అందులో మాంగళ్యరాత శాంతిరస్తో పుష్టిరస్తో విఘ్నమస్తో మనోరస్తో శ్రీనగామ శ్రీ శిలాంగి సంవృద్ధ్యత యశో మేకావ సంవృద్ధ్య. నారాయణ ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద వెంకటాద్రి సంస్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించన వెంకటేశ సమోదేవో నభూతో నభవిష్యతి. అలివేలుమంగా పద్మావతి గోదా వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం మిర్దొడ్డిలో శ్రీ రామానుజ యాజ్ఞిక పీఠం అధ్యక్షతన ప్రతి సంవత్సరం కూడా వార్షిక మహోత్సవంలో నిర్వహించబడుతున్నది. ఆలయ కమిటీ అయినటువంటి సుతార్ సత్య గారు, నరసింహులు గారు, అంజయ్ గారు వీళ్ళందరి ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క కళ్యాణాన్ని అంగరంగ వైభవంగా త్రయాన్నకు 3 రోజులు కూడా నిర్వహించబడుతున్నది. అధ్యానోత్సవములు, ద్రావిడ ప్రబంధ సేవాకాలం తిరువాయముడి మరియు సుదర్శన హోమము, స్వామివారి తిరుమంజనము, నవకలశ స్నపన, తర్వాత ఈ యొక్క కళ్యాణోత్సవం చేసి అన్నప్రసాద వినియోగం ప్రతి సంవత్సరం కూడా చేస్తారు. ఈ సంవత్సరం కూడా అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. మహాశైలందరికీ భగవద్బాంధవులకందరికీ కూడా అనేక మంగళాశాసనలు తెలుపుతున్నాం. శతమానం భవతి శతాయ పురుషస్తవేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి. దుబ్బాక మండల కేంద్రంలో పెంచిన పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలకు నిరసనగా సిఐటియు, ఐట్వా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో బీజేపీ ప్రభుత్వ దిష్టిబొమ్మను దగ్ధం చేశారు. సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక మండల కేంద్రంలో మంగళవారం రోజు పెంచిన పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలకు నిరసనగా సిఐటియు, ఐట్వా ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వ దిష్టిబొమ్మను దగ్ధం చేశారు. అనంతరం సిఐటియు జిల్లా సహాయ కార్యదర్శి జి భాస్కర్, ఐట్వా జిల్లా అధ్యక్షురాలు ఎస్ నవీన మాట్లాడుతూ కేంద్ర ప్రభుత్వం 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికలు పూర్తయిన వెంటనే గ్యాస్ పై 50 రూపాయలు, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెంచి పేద మధ్యతరగతి ప్రజానికంపై పెనుభారం మోపిందని విమర్శించారు. పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరల పెరుగుదలతో నిత్యావసర సరుకులు ధరలు కూడా పెరిగే ప్రమాదం ఉందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం దేశ ప్రజల నుండి ఆర్థిక దోపిడీ చేసి పెట్టుబడిదారులకు దోచిపెట్టడానికి సిద్ధపడుతున్నారని, అందులో భాగంగానే ఈరోజు పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలను పెంచడమన్నారు.
గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను జీఎస్టీ పరిధిలోకి తేవాలని పలుమార్లు డిమాండ్ చేసినా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ పని చేయకుండా దేశ ప్రజానికం పైన ఆర్థిక భారం మోపడానికి సిద్ధపడుతుంది తప్ప ప్రజలకు మేలు చేయడం లేదని విమర్శించారు. ప్రజలపైన భారాలు వేస్తూ కార్పొరేట్ ధనవంతులకు రాయితీలు కల్పిస్తూ పేదలు మరింత పేదరికంలోకి నెట్టి ధనవంతులను మరింత ధనవంతులు చేసే పరిపాలన కొనసాగిస్తుందని విమర్శించారు. ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచించి పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ ధరలను జీఎస్టీ పరిధిలోకి తీసుకువచ్చి పెంచిన ధరలను వెంటనే తగ్గించాలని డిమాండ్ చేశారు. లేని ఎడల దేశ ప్రజలు బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి తగిన బుద్ధి చెప్పడానికి సిద్ధపడుతున్నారని హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐద్వా మండల నాయకులు మౌనిక, మానస, సిఐటియు దుబ్బాక టౌన్ కన్వీనర్ కోంపల్లి భాస్కర్, సిఐటియు నాయకులు రాజు, బాను, దేవయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. తగ్గించాలి పెంచిన గ్యాస్ పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను వెంటనే తగ్గించాలి పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ ధరలను వెంటనే తగ్గించాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం వైఖరి నశించాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం వైఖరి. ఇవాళ రాత్రికి రాత్రి 50 రూపాయల గ్యాస్ ధరను పెంచి సామాన్య పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలు వంట చేసుకోకుండా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. ఇవాళ నిత్యావసర వస్తువులు ధరలు కూడా విపరీతంగా పెంచి మధ్యతరగతి ప్రజల నడ్డి విరిచే విధంగా ట్యాక్సీలు కానీ అప్పులు కానీ పేద ప్రజలు మాత్రమే వీళ్ళ పైన అధిక భారాలు పడే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తుంది. ఇట్లాంటి చర్యలకు పూనుకోకుండా ప్రభుత్వము పేద మధ్యతరగతి ప్రజలను దృష్టిలో పెట్టుకొని పెంచిన ధరలను పెట్రోలు డీజిల్ అట్లాగే గ్యాస్ ధరలను కూడా వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని ఇట్లాగా డిమాండ్ చేస్తుంది. దేశంలో 5 రాష్ట్రాలలో ఎన్నికలు జరిగిన అనంతరము వెంటనే ప్రజలపైన భారాలు వేసేందుకు ఈరోజు కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం సిద్ధపడ్డది. అందులో భాగంగానే ఈరోజు పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలతో పాటు నిత్యం ప్రజలు వాడుకునేటువంటి ముఖ్యమైన వస్తువు గ్యాస్ ధరను కూడా 50 రూపాయలు పెంచి ఈరోజు పేద మధ్యతరగతి ప్రజలపైన పెను భారాలు మోపుతా ఉంది. దీనివల్ల నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు కూడా పెరగడానికి ఆస్కారం ఉంది. కానీ దానికి తోడు ప్రజల జీవన విధానంలో ఆర్థిక ప్రయోజనం కోసం మాత్రం కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి చర్యలు లేకపోవడం దుర్మార్గమైన చర్య. ఈరోజు పెరుగుతున్నటువంటి ధరలకు అద్దు అదుపు లేకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వము ప్రజలపైన భారాలు వేస్తూ ఉంది. ఇప్పటికైనా పునరాలోచన చేసి పెంచిన పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ ధరలను వెంటనే తగ్గించాలని, లేకపోతే రాబో రోజుల్లో కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వానికి ప్రజానీకం తగిన బుద్ధి చెప్పడానికి సిద్ధపడుతున్నారని చెప్పి ఈరోజు సిఐటియు ఐద్వా ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. వార్తల్లో చిన్న విరామం. శివగాయత్రి ఎంటర్ప్రైజెస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఫర్ సబ్మెర్సిబుల్ పంప్స్ మీ గృహ వ్యవసాయ పారిశ్రామిక నీటి అవసరాలకు స్పైరన్ మరియు కోర్సా సబ్మెర్సిబుల్ పంప్స్ మరియు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఫర్ వాటర్ సాఫ్ట్నర్స్, హిమజల్, ఆర్వో ప్లస్ ఆల్కలైన్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్. శివగాయత్రి ఎంటర్ప్రైజెస్. తిరిగి వార్తలకు స్వాగతం. ఇరిగేషన్ అధికారులు కాంట్రాక్టర్ నిర్లక్ష్యంతోనే బాలుడు మృతి చెందాడని, బాధిత కుటుంబానికి 50 లక్షలు నష్టపరిహారం అందించాలని డిమాండ్ చేసిన చంద్రుపట్ల సునీల్ రెడ్డి. మంతని మున్సిపల్ పరిధిలోని బోయిన్పేటకు చెందిన ఎరవేన సిద్ధు అలియాస్ ముఖేష్ హోలీ వేడుకల్లో పాల్గొని బొక్కలవాగులో స్నానానికి వెళ్లి మృతి చెందడం బాధాకరమని బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులు చంద్రుపట్ల సునీల్ అన్నారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ ఇరిగేషన్ అధికారులు కాంట్రాక్టర్ నిర్లక్ష్యంతోనే బాలుడు మృతి చెందాడు. చెక్ డ్యాం పేరుతో బొక్కలవాగులో పెద్ద పెద్ద గుంతలు తీసి ఇతర వాణిజ్య అవసరాలకు మట్టిని తరలిస్తున్నారు. చెక్ డ్యాం నిర్మాణం కోసం తీసుకోవలసిన సాంకేతికమైన పనులు జరుగుతున్నాయా లేదా, సాంకేతికంగా ఎంత లోతు తీయాలి, ఎంత లోతు తీస్తున్నారు, చెక్ డ్యాం కు సుమారు 7 కోట్ల అంచనా నుండి ఎంతవరకు పెంచారు, వీటన్నింటిపై విచారణ జరిపించాలి. సంఘటనపై వెంటనే విచారణ జరిపించాలి. బాధ్యులైన ఇంజనీరింగ్ అధికారులు కాంట్రాక్టర్పై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలి. బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని సునీల్ అన్నారు. ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. బాధిత కుటుంబానికి 10,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో టౌన్ అధ్యక్షులు ఎడ్ల సదాశివ, పట్టణ ప్రధాన కార్యదర్శి సబ్బాని సంతోష్, సీనియర్ నాయకులు బోగోజు శ్రీనివాస్, నాంపల్లి రమేష్, రాపర్తి సంతోష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. హోలీ రోజు ఒక ఘోరమైన ప్రమాదం జరిగింది. ఇక్కడ
ఈ బొక్లవాగు మీద అవసరం లేని కాంట్రాక్టులు, అవసరం లేని పనులు, అసలు పరిమితి లేని తవ్వకాలు, ఒక సిస్టమ్ పద్ధతి లేకుండా ఇక్కడ అక్రమంగా అయితే జరుగుతుందో, మరి హోలీ రోజు కనీసం కొంత ఇంగిత జ్ఞానం కూడా లేదు, ఈ అధికారులకు లేదు, మరి కాంట్రాక్టర్కి లేదు. హోలీ రోజు ఇట్లా బొందలు అడదినగా బొందలు తాగుతాయి, మరి పిల్లలు ఇట్లా అనుకోకుండా వస్తే మరి వాళ్ళు పడే ప్రమాదం ఉంటుంది. ఒకవేళ పడితే అందులో మీదకి వచ్చే అసలు ఏ స్కోప్ లేదు కాబట్టి, మీదకి వచ్చే అసలు పరిస్థితే లేదు కాబట్టి చచ్చిపోతారు. మరి ఇక్కడ ప్రజలకి ఇబ్బంది అవుతుందని కనీసం కొంత కూడా ఆలోచన చేయకుండా ఏదైతే ప్రాజెక్టు కడుతున్నారో మరి అదే ప్రాజెక్టులా మరి మన బోయిన్పేట వాసుడు పాపం మంచిగా చదువుకునే వ్యక్తి, మంచి ఫ్యూచర్ ఉన్న వ్యక్తి, చాలా మంచి గుణంతో మంచి పద్ధతితో పెరిగిన వ్యక్తి మొన్న ముఖేష్ అనే ఇక్కడ చిన్న పిల్లాడు చనిపోవడం చాలా బాధాకరం, దురదృష్టకరం. మరి ఆయన చనిపోయిన రోజు కూడా దాదాపు 10 గంటల వరకు కూడా రోడ్డు మీద పాపం తల్లిదండ్రులు శవంతో బాధపడుతుంటుంటే ఏ అధికారి స్పందించకపోవడం, ఏ ప్రజాప్రతినిధి స్పందించకపోవడం, ఏ రాజకీయ నాయకుడు స్పందించకపోవడం చాలా దారుణం, దుర్మార్గం. ఎందుకంటే ఒక మనిషి చచ్చిపోయిందంటే ఖచ్చితంగా ఆ మనిషి కొరకి పాపం వాళ్ళకి న్యాయం చెందాలి. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, కనీసం న్యాయం పక్కన పెడితే కనీసం పరామర్శించే ఒక దిక్కు, ఒక ఆలోచన చేయని వ్యవస్థ తయారైపోయింది. మేము ఆరోగ్య గారు కూడా ఎస్ఐ వచ్చి చాలా అనడం జరిగింది వీళ్ళందరికీ, మీరు ఒక 2 రోజులలో మేము మళ్ళీ వచ్చి మీకు న్యాయం చేస్తాం, కాంట్రాక్టర్ని తీసుకొస్తాం, మరి ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయిన అధికారులను తీసుకొస్తాం అని వీళ్ళను మాయమాటలు చెప్పి నచ్చజెప్పి మరి సంతకాలు తీసుకొని పాపం వీళ్ళు 10 వరకు కూడా ఎవరు దిక్కు లేకుంటే ఈ ఆఖరికి 10 వీళ్ళు పోయి దానం చేయడం జరిగింది. మరి ఇప్పటికీ 3 రోజులు అవుతుంది, 5 రోజులు అవుతుంది. కనీసం ఒక కాంట్రాక్టర్ కాదు, ఒక అధికారి కాదు, ఎవ్వరు కూడా కనీసం వచ్చి పరామర్శించడం కానీ మాట్లాడడం కానీ జరగలేదు. ఈ పద్ధతి వాళ్ళైతే అవలంబిస్తున్నారో ఇక అయిపోయింది, సిచ్యువేషన్ అయిపోయింది, ఇక మాకేముంది, ఇక వాళ్ళ జాడల వాళ్ళ పోతారు, మా జాడల మేము పోతారని వీళ్ళు పోలీస్ అంతా మా దిక్కున అనే విధంగా ఆలోచిస్తే మాత్రం మేము ఎట్టి పరిస్థితి. అడవి పందుల బెడదతో మొక్కజొన్న పంట నష్టం వాటిల్లిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన రైతులు ప్రభుత్వం నష్టపోయిన రైతులకు న్యాయం చేయాలని ఈ సందర్భంగా కోరారు. అడవి పందుల బెడదతో మొక్కజొన్న పంట నష్టం వాటిల్లిందని రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక మండల పరిధిలోని ఎనగుర్తి గ్రామంలోని రైతులు మొక్కజొన్న ఇతరేతర పంటలను ఆదివారం రాత్రి అడవి పందులు వచ్చి మొక్కజొన్న పంటకు నష్టం చేశాయని రైతులు వాపోయారు. ఈ సందర్భంగా రైతులకు పంట నష్టం జరిగిందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం నష్టపోయిన రైతులకు తగిన న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నారు. కుప్పం పాలమనేరు జాతీయ రహదారిపై నిలిపి ఉన్న వాహనంలో నుండి బట్టలు చోరీ చేసిన గుర్తు తెలియని దుండగులు. పోలీసులను ఆశ్రయించిన డ్రైవర్. చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం పాలమనేరు జాతీయ రహదారి శెట్టిపల్లి సమీపంలోని పెట్రోల్ బంక్ వద్ద రహదారి పక్కన వాహనంలో ఉన్న బట్టలు చోరీకి గురయ్యాయి. నిన్న రాత్రి రహదారి పక్కన ఉన్న పెట్రోల్ బంకులో వాహనాన్ని ఆపి నిద్రపోయాడు డ్రైవర్. డ్రైవర్ నిద్రపోతున్న సమయంలో వాహనంలో ఉన్న సుమారు 5 లక్షల రూపాయల విలువ చేసే బట్టలను అపహరించారు గుర్తు తెలియని దుండగులు. వేకువజామున డ్రైవర్ లేచి చూసేసరికి బట్టల బస్తాలు కనిపించడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందిన డ్రైవర్ రమేష్. బట్టల మూటలు కనిపించకపోవడంతో పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. நைட்டு ஒரு 2:30-3 வந்து படுத்து தூங்கிட்டு காலையில் இருந்து 5 மணிக்கு பார்த்தோம் சார், லோடு காலியெல்லாம் கவரில் கட் பண்ணி எல்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. அப்போ சுற்றி பார்த்துட்டு ஓனருக்கு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு சாருக்கு కంప్లైంట్ கொடுக்குறோம், పోలీస్ స్టేషన్ పోనాం. మెదక్ జిల్లా రామాయంపేటలో జరుగుతున్న సర్వోదయ సంకల్ప పాదయాత్రలో పాల్గొని మీనాక్షి నటరాజన్ యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్న టీపీసీసీ సీనియర్ అధికార ప్రతినిధి సింగిరెడ్డి హరివర్ధన్ రెడ్డి.
ఆల్ ఇండియా రాజీవ్ గాంధీ పంచాయతీరాజ్ సంఘటన్ అధ్యక్షురాలు మాజీ పార్లమెంటు సభ్యురాలు మీనాక్షి నటరాజన్ ఈ రోజు మెదక్ జిల్లా రామాయంపేటలో జరుగుతున్న సర్వోదయ సంకల్ప పాదయాత్రలో ఆల్ ఇండియా రాజీవ్ గాంధీ పంచాయతీరాజ్ సంఘటన్ అధ్యక్షురాలు మాజీ పార్లమెంటు సభ్యురాలు మీనాక్షి నటరాజన్ చేపట్టిన పాదయాత్ర మెదక్ జిల్లా రామాయంపేటలో చేరుకుంది. ఈ యొక్క సర్వోదయ సంకల్ప పాదయాత్రలో టీపీసీసీ సీనియర్ అధికార ప్రతినిధి, మేడ్చల్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ కోఆర్డినేటర్, మేడ్చల్ జిల్లా పరిషత్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫ్లోర్ లీడర్ సింగిరెడ్డి హరివర్ధన్ రెడ్డి పాల్గొని మర్యాద పూర్వకంగా కలిసి పాదయాత్ర జరుగుతున్న తీరును, వారి యోగక్షేమాలను మీనాక్షి నటరాజన్ ని అడిగి తెలుసుకున్నారు. మీనాక్షి నటరాజన్ గారిని కలిసిన వారిలో ఎన్ఎస్యుఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బాల్మూరి వెంకట్, శామర్పేట మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు యాష్కి శంకర్ గౌడ్, కీసర నాయకులు నల్లా మధుసూదన్ రెడ్డి, జూపల్లి రవీందర్, భానుచారి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఇంతటితో వార్తలు సమాప్తం. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి TR9 టీవీ. అనురాగానికి అమ్మ ఆదర్శం, ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. అనుభవం, అర్హత, అంకిత భావం కల డాక్టర్లచే చికిత్స. అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. డయాబెటిస్, కీళ్ల నొప్పులు, సయాటికా, వెన్నుముక సమస్యలు, థైరాయిడ్, నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు, ఋతు సమస్యలు, అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం. అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్, భవానీ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్, ఓల్డ్ అల్వాల్, సికింద్రాబాద్. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ 9000751751 మరియు 9000422525.